Derive an expression for kinetic energy and potential energy of electron in any orbit of hydrogen atom according to Bohr's atomic model. How does potential energy change with increasing n? So and potential energy and kinetic energy, Pe and Ke of electron. Electron revolves around the nucleus. Hydrogen, Bohr's theory, and it is applicable only for single electron species. అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఒకటే ఉండాలి, లోపల న్యూక్లియస్ లో ఒకే ప్రోటాన్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. దాని అటామిక్ నెంబర్ Z అనుకుంటే Ze ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి లోపల. సో ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్. సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ వెలాసిటీ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, టాంజెన్షియల్ గా ఉంటుంది. So whenever a particle rotates in a circle, there is always a force away from the center. దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి టువర్డ్స్ ద సెంటర్ ఒక ఫోర్స్ కావాలి. ఇక్కడ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ విల్ గివ్ యూ నెసెసరీ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్. సో ది ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ is equal to centripetal force mv square by r. R is the radius. Okay, R is the radius. Fine. Now the electrostatic force between these two is 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. So 1 by 4 pi epsilon naught q1 ante lopala unna charge ra Ze into byte unna charge E by r square is equal to mv square by r. Okay, so this is r will get cancelled. Then you have mv square is equal to Ze square by 4 pi epsilon naught r. This is the value of mv square. మరి అప్పుడు హాఫ్ mv square is nothing but kinetic energy కదా. సో హాఫ్ mv square is kinetic energy కాబట్టి దీన్ని హాఫ్ చేస్తే సరిపోతుంది. అంటే kinetic energy will be equal to Ze square by 8 pi epsilon naught r. Ze square is 8 pi epsilon naught r. అండ్ ఇంకొకటి ఆ డెరివేషన్ నేను ఇంతకుముందు కూడా చేశాను. ద రేడియస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ nth ఆర్బిట్ ఈజ్ n square h square epsilon naught by m pi Ze square. మీకు గుర్తుందో లేదో ఇది? n square h square epsilon naught by m pi Ze square. The radius of electron in nth orbit. సో అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే the kinetic energy would be equal to Ke is Ze square by 8 pi epsilon naught into r ప్లేస్ లో ఇది రాసుకోవచ్చు, n square h square epsilon naught. ఈ పైకి వెళ్ళిపోతుంది m pi Ze square. అంటే బేసిక్గా నీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమైపోయిందంటే Ke is equal to గ్యాస్ పై క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంతే, mz square e power 4 upon 8 n square h square epsilon naught square. This is the value of kinetic energy. So question ade, find the kinetic energy and potential energy ani. So we have found kinetic energy and it's easy. Let us go to potential energy. So this is an electron and this is positive charge. Basically the formula for potential energy is 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r. This is the formula for potential energy in electrostatics. అదే అప్లై చేద్దాం ఇక్కడ. 1 upon 4 pi epsilon naught q1 అంటే ఫస్ట్ చార్జ్ కాబట్టి Ze, అది పాజిటివ్. q2 అంటే నెగిటివ్ కాబట్టి మైనస్ E. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీలో E ఉంటే E పాజిటివ్ ఉంటే పాజిటివ్ రాయాలి, నెగిటివ్ ఉంటే నెగిటివ్ రాయాలి, బై r. Then the potential energy becomes minus Ze square by 4 pi epsilon naught r. R అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ nth ఆర్బిట్. సో nth ఆర్బిట్ లో రేడియస్ ఎంత అంటే rn n square h square epsilon naught by m pi Ze square కాబట్టి అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. చేస్తే మైనస్ Ze square by 4 pi epsilon naught into again మళ్ళీ n square h square epsilon naught by
m by z e square. So it turns out it becomes minus mz square e power 4 by 4n square h square epsilon naught square. This is the potential energy. Total energy కావాలంటే రెండింటిని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ టోటల్ ఎనర్జీ ఏం అడగలేదు ఇక్కడ. ఆ క్వశ్చన్ ఏం అడిగారంటే, ఇఫ్ యూ కుడ్ లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్, ఫైండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, ఫైండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ సీ హౌ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వేరీస్ విత్ ఎన్ అన్నాడు. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ mz4h epsilon naught కాన్స్టెంట్ కాబట్టి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ u రాసుకోవచ్చు కాబట్టి u ప్రపోర్షనల్ టు -1/n స్క్వేర్. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇఫ్ n వాల్యూ ఇంక్రీజెస్, n ఇంక్రీజ్ అయితే n స్క్వేర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అది డినామినేటర్ లో ఉంది కాబట్టి ఈ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది, మైనస్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అర్థమైంది ఈ పాయింట్? n ఇంక్రీజ్ అయితే n స్క్వేర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. సో డినామినేటర్ లో ఉంది కాబట్టి 1/n స్క్వేర్ డిక్రీజ్ అవుద్ది. మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఇఫ్ n ఇంక్రీజెస్ u ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. So is this clear? Gold foil experiment is used to find out the nature of the nucleus. I mean, nucleus గురించి తెలుసుకోవడానికి, మోడల్ ఆఫ్ ఆటమ్ తెలుసుకోవడానికి అది. దాని తర్వాత చాలా కంక్లూజన్స్ వచ్చాయి ఫ్రమ్ గోల్డ్ ఫాయిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఏముంటుంది ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో అంటే, ఇక్కడ ఒక బీమ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్, ఇలా ఆల్ఫా పార్టికల్ వచ్చేసి ఇలా వెళ్తుంది. beam of alpha particle is allowed to pass through the gold foil. ఇక్కడ ఫాయిల్ ఇలా ఉంటుంది. ఇది టాప్ వ్యూ మీరు చూసేది. అప్పుడు అండ్ దెర్ ఈస్ సర్క్యులర్ డిటెక్టర్ హియర్. ఆ డిటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఎన్ని పార్టికల్స్ బయటకు వచ్చాయి ఏంటి అనేది. ఇదంతా క్లోజ్డ్ ఉంటుంది. సో ఇందులో ఏం జరుగుతుందంటే, దీన్ని సైడ్ వ్యూ చూపిస్తాను. ఇక్కడ గోల్డ్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. గోల్డ్ న్యూక్లియస్ అంటే పెద్దగా ఉంటుంది. దాని అటామిక్ నెంబర్ Z79 వాటెవర్ 92 ఏదో ఒకటి. సో అక్కడికి నేను ఏం చేశానంటే, ఒక బీమ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ పంపించాను. బీమ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్, ఆల్ఫా అంటే 2He4 న్యూక్లియస్ ఆఫ్ హీలియం పంపించాను. అదేమవుద్దంటే, మీకు తెలుసు చాలా వరకు పార్టికల్స్ స్ట్రైట్ గా బయటకు వచ్చేస్తాయి, చాలా తక్కువ పార్టికల్స్ వెనక్కి వస్తాయని. అది మీకు తెలిసే ఉంటుంది. సో ఈ బీమ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ పంపించినప్పుడు ఏమైందంటే, ఇది గోల్డ్ న్యూక్లియస్ కదా, ఈ బీమ్ లో ఇక్కడ ఒక ఆల్ఫా పార్టికల్ వెళ్ళింది, ఇలా ఒక ఆల్ఫా పార్టికల్ వెళ్ళింది, ఎగ్జాక్ట్ దీని పైన ఒక ఆల్ఫా పార్టికల్ వెళ్ళింది, లేదా కింద తీసుకుందాం, ఇలా ఒక ఆల్ఫా పార్టికల్. ఇవన్నీ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అన్నమాట. ఇలా వెళ్ళిన తర్వాత ఇలా పంపించాను నేను. ఈ ఏదైతే రెడ్ కలర్ లో ఉందో ఎగ్జాక్ట్లీ దాని లైన్ ఈ న్యూక్లియస్ సెంటర్ లో ఉంటుంది. అది అలాగే తిరిగి వచ్చేస్తుంది. దీని పైన ఉన్న పార్టికల్ ఏమవుద్దంటే ఇలా వచ్చేస్తుంది, ఇది ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఇక మిగతా పార్టికల్స్ ఇలా వెళ్ళిపోతాయి. ఏదైతే ఈ వెలాసిటీ వెక్టర్ అంటే ఈ పాయింట్ ఉంది సార్, ఈ పాయింట్ కి స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉందో అది మాత్రమే 180 degrees రొటేట్ అయ్యి వెనక్కి వస్తుంది. మిగతా ఇది ఒకటి మోర్ దాన్ 90 degrees, గ్రేటర్ దాన్ 90 degrees డివియేట్ అయింది. తర్వాత మిగతా పార్టికల్స్ అన్ని యాక్చువల్ గా స్ట్రైట్ లైన్ లోనే వెళ్ళిపోతాయి, ఎందుకంటే ఎక్కువ డీవియేట్ కావు. అసలు డీవియేషన్ ఎందుకు జరుగుతుంది సార్ అంటే, ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ కదా, న్యూక్లియస్ కూడా పాజిటివ్ ఛార్జ్ కదా. సో దీన్ని బట్టి నీకు ఏం తెలుస్తుందంటే, an alpha particle
directly goes in the line with the line of the nucleus, it will deviate by 180 degrees. Remaining all will deviate less than 180. Very few will deviate less than 90. Most of the particles will deviate undeviated. అలా స్ట్రైట్ గా వెళ్ళిపోతాయి. అవి దూరంగా ఉన్నాయి కాబట్టి స్ట్రైట్ గా వెళ్ళిపోయాయి. ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాక్ట్లీ 180 డిగ్రీస్ డివైడ్ అయింది చూసావా, దాని నుంచి ఈ పాయింట్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉందో ఆ డిస్టెన్స్ నే ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ అంటారు. ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ ఈజ్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ of initial velocity vector from the center of nucleus. From the center of nucleus. ఈ న్యూక్లియస్ సెంటర్ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ కిందికి వెళ్తే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ వెక్టర్ ఎక్కడ ఉందో అదే ఇంపాక్ట్ పారామీటర్. ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ యాంగిల్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫర్ ఇఫ్ డి ఈక్వల్ టు 0, ద ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ 0, ది యాంగిల్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ అంటే వెనక్కి వచ్చే యాంగిల్ ఎంత అంటే 180 degrees. యాంగిల్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ అంటే ఈ డైరెక్షన్ కి ఇలా డివియేట్ అయిన డైరెక్షన్ కి ఆ రెండింటికి మధ్యలో యాంగిల్ ని యాంగిల్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ అంటారు. ఇఫ్ ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ ఇంక్రీజెస్, యాంగిల్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ డిక్రీజెస్. యాంగిల్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ ఇస్ లెస్ ఫర్ హై ఇంపాక్ట్ పారామీటర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి దూరం వెళ్తున్నాం అనుకో అది స్ట్రైట్ గా వెళ్ళిపోతుంది. ఇంపాక్ట్ యాంగిల్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ ఆల్మోస్ట్ 0, ఎందుకంటే ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి. Let me explain distance of closest approach and I'll come back to impact parameter. Distance of closest approach. Is actually next question, fourth question. Let us see what is distance of closest approach. I have fired an alpha beam. ఒక ఆల్ఫా పార్టికల్ ని, ఒక బీమ్ ని ఇలా ఫైర్ చేశా టువర్డ్స్ ద న్యూక్లియస్. ఈ న్యూక్లియస్ చార్జ్ ఎంత అంటే Ze. ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్ చార్జ్ ఎంత అంటే 2e, ఎందుకంటే అది ఆల్ఫా అంటే 2He4 కదా, 2 ప్రోటాన్స్ 2 న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి, చార్జ్ 2e. సో ఇక్కడ నుంచి ఫైర్ చేశాను. చేసినప్పుడు వీళ్ళిద్దరికి మధ్య రిపల్షన్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్, బికాస్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ పాజిటివ్ చార్జ్. ఇక్కడ ఫైర్ చేసేటప్పుడు ఎంతో కొంత దానికి ఎనర్జీ ఉంది, 12 mv². యాజ్ ఇట్ ట్రైస్ టు కమ్ క్లోజర్, ఇది రిపల్ చేస్తుంది కాబట్టి దాని స్పీడ్ తగ్గి ఎక్కడో పాయింట్ లో స్పీడ్ 0 అయిపోద్ది. దెన్ దే హ్యావ్ రీచ్ ద పాయింట్ విచ్ ఈస్ ద క్లోజెస్ట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్, D. When suppose bullet is fired towards you, రజనీకాంత్ ఆపుతాడు కదా, దగ్గర రాగానే ఆగిపోద్ది కదా, ఎందుకంటే రజనీకాంత్ చెయ్యి వాడు రిపల్ చేస్తుంది అనమాట. అలాగా హియర్ యూ హ్యావ్ సమ్ వెలాసిటీ, హియర్ ద వెలాసిటీ బికమ్ 0. ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరికి మధ్య ఏముంటుందంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. వెన్ ఇట్ ఈస్ ఫార్ అవే, అంటే ఇది యాక్చువల్లీ ఫార్ అవే, చాలా దూరంలో ఉందన్నమాట. ఫార్ అవేలో ఉన్నప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ 0, దగ్గరకు ఉన్నప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే వాట్ యూ కెన్ రైట్ ఈస్ potential energy is converted, kinetic energy is converted into potential energy. So here initial energy is 12 mv² plus potential energy 0 is equal to final energy is only potential energy. Enta adi ante 1/4πε0 q1 q2 by r kada. q1 ante 2e, q2 ante Ze, r ante వాళ్ళిద్దరికి మధ్య distance d plus kinetic energy 0. ఈ స్టెప్ అర్థమైందా? Kinetic energy has become 0. Here potential energy has become 0, is 0. So starting లో ఓన్లీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంది, ఓన్లీ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఉంది. దగ్గరకు వచ్చే కొద్దీ అది కైనటిక్ పొటెన్షియల్ గా మారిపోతూ
క్లోజెస్ట్ డిస్టెన్స్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మొత్తం కైనెటిక్ ఎనర్జీ జీరో. అదే కదా క్లోజెస్ట్, అంతకంటే క్లోజ్ రాదు కదా. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఈ డైరెక్షన్ లో రిపల్షన్ ఉంటుంది కదా, మళ్ళీ అటు వెళ్ళిపోద్ది. అందుకే ఇందాక 180 degrees స్కాటరింగ్ అని చెప్పింది నేను. ఇప్పుడు ఏమైనా అర్థమైందా? స్ట్రైట్ లైన్ లో వచ్చింది కాబట్టి డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ దగ్గరకు వచ్చి మళ్ళీ యాస్టీస్ గా అదే డైరెక్షన్ లో తిరిగి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ 180. అదే కొంచెం పైకి వచ్చింది అనుకోరా, రిపల్షన్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది కదా, అప్పుడు ఇలా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అలా వెళ్ళిపోతుంది. కొంచెం దూరం ఉందనుకో, రిపల్షన్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా వెళ్ళిపోద్ది. ఇంకా కొంచెం దూరం ఉంటే అది రిపల్షన్ ఉంటుంది కదా, స్ట్రైట్ కి వెళ్ళిపోద్ది. ఇప్పుడు ఏమైనా ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ గురించి అర్థమైందా? సరే, half mv square is equal to z 2ze square by 4 pi epsilon naught d. So now you can find out the distance of closest approach very easily. 2ze square into r2 kuda pi ki vastundi, 2 2s by 4 pi epsilon naught mv square. And 4 4 cancel అవుతుంది కాబట్టి the value of d is ze square by pi epsilon naught mv square. This is the distance of closest approach. These three questions are actually important. నేను ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసినవి. Distance of closest approach, impact parameter, angle of scattering, potential energy, kinetic energy కి డిఫరెన్స్. ఇక మిగతా క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ బోర్డ్స్ థియరీ, రూథర్ఫోర్డ్ థియరీ, అవి మీరు ఈజీగా చదువుకోవచ్చు. ఈ లైమన్ సిరీస్, బామర్ సిరీస్ కూడా చదవచ్చేమో మీరు. చూడండి ఒకసారి, మీరు చదవగలరంటే ఓకే, లేకపోతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. మీకు తెలుసు కదా లైమన్ బామర్, కెమిస్ట్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ లో చదివింది యాస్టీస్ గా రాసేయడమే. The wavelength is 1 by lambda is equal to r into 1 by n square minus 1 by 1 square వస్తే ఇది లైమన్ సిరీస్. స్పెక్ట్రల్ లైన్స్